हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी आयनिक बॉन्ड के बारे डिस्कस किया सी ते अज नैक्सट टॉपिक आप डिस्कस करांगे कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तुसी पढ़िया कि वो बॉन्ड जिहदे च एक एलीमेंट किसी दूजे एलीमेंट नूं अपना इलैक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दे, ट्रांसफर कर दे, उस समय आयनिक बॉन्ड बनता है। बट कोवलेंट बॉन्ड उदों बनता है जदों कोई दो एलीमेंट्स आपस दे विच अपने इलैक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। सो शेयरिंग दे नाल जिहड़ा बॉन्ड बनता है उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिता जाता है। सो यही आप इत्थे डिस्कस करांगे। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलीमेंट्स इज़ कॉल्ड ए कोवलेंट बॉन्ड। सो वो बॉन्ड जिहड़ा ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਐਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ आपस च शेयरिंग के नाल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह एक ऑक्सीजन दूजा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शैल च भी 6 इलैक्ट्रॉन होंगे है, दूजे के आउटरमोस्ट शैल च भी 6 इलैक्ट्रॉन। सो ये दो अपने इलैक्ट्रॉन तो ये अपने दो इलैक्ट्रॉन, दो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर 8 है तो इस तो जस्ट बाद एक नोबल गैस होंगी है नियोन, जिसका अटोमिक नंबर 10 होंदा है। मतलब ऑक्सीजन नूं 2 इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत होंदी है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सो एक ऑक्सीजन अपने दो इलैक्ट्रॉन दूजे के नाल शेयर करता है, दूजा ऑक्सीजन अपने दो इलैक्ट्रॉन ये नाल शेयर करता है, दोनों ही जोड़े ने स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ये देखो तुसी इस सर्कल दे विच ऑक्सीजन के कोल 6 इलैक्ट्रॉन अपने हैं, दो इन्हें ये शेयर कर ले, 8 हो गए, मीनस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ली इन्हें। इस तरह इस ऑक्सीजन की गल करिए, 6 इलैक्ट्रॉन ये तो दो इन्हें ये शेयर कर ले। सो फिर ये आपस दे विच एक ऑक्सीजन दूजे ऑक्सीजन के नाल डबल बॉन्ड बना लैंदा, क्योंकि ये इलैक्ट्रॉन तो ये इलैक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड, ये इलैक्ट्रॉन तो ये इलैक्ट्रॉन मिल के दूजा बॉन्ड। सो इत्थे डबल बॉन्ड बनता है O2 मॉलीक्यूल दे विच। इस तरह भी जां इस तरह भी इनूं आपां लिख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन तो दूजा ऑक्सीजन इस तरह आपस च इन्हां दे डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन च एक इलैक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया। सो इत्थे हाइड्रोजन का आपस दे विच एक जोड़ा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन की गल करिए, नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर 7 होंदा है, दूजे नाइट्रोजन का भी 7, 3 इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत होंदी है। सो ये अपने 3 इलैक्ट्रॉन शेयर करते आपस के ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे हैं। सो इस तरह ये कोवलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के हो गया। तो डिफरेंट एलीमेंट्स के देखते हैं आप इत्थे डिफरेंट वैसे तुसी पहला भी पढ़ लिया HCl कि हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर 1 है, क्लोरीन का 17 है, ये आउटरमोस्ट शैल 7 इलैक्ट्रॉन है, ये एक है। सो इन्हें ये इलैक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर लिया, इन्हें क्लोरीन ने ये वाला एक शेयर कर लिया। सो ये भी एक नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन होगी, ये भी नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन होगी। तो कोवलेंट कंपाउंड सरो चलो इत्थे कोवलेंट बॉन्ड लिखना सी, कोवलेंट बॉन्ड बनया हुआ है तो सारे का सारा यह कोवलेंट कंपाउंड हो गया। एक होर इत्थे एग्जाम्पल है मीथेन मॉलीक्यूल की CH4 आ क्रॉस लगाए हुए है। कार्बन के 4 इलैक्ट्रॉन ने जोड़े आउटरमोस्ट शैल च होंगे, कार्बन के आउटरमोस्ट शैल 4 इलैक्ट्रॉन है। क्यों होंगे? मैं ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के इतने तुहानूं दस देना। अटोमिक नंबर 6 होंगे, 1s2 2s2 2p2। सो 2s तो 2p ये हायर प्रिंसीपल क्वांटम नंबर 2 है। सो आउटरमोस्ट शैल 2 सैकेंड जोड़ा सब शैल है वो 2s 2 इलैक्ट्रॉन, 2p 2, टोटल 4 इलैक्ट्रॉन हो गए। सो 4 क्रॉस पा के या डॉट पा के भी ये आप शो कर सकते हैं, लुईस सिंबल है भी। सो इस तरह 4 हाइड्रोजन आले दुआले लगाते, हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन एक डॉट पा के शो किया होया। सो इत्थे शेयरिंग हुई भी है, कल्ले कल्ले हाइड्रोजन ने एक कार्बन का जो है इलैक्ट्रॉन शेयर किया होया इत्थे। सो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट हाइड्रोजन के सॉरी स्टेबिलिटी जो है वो इत्थे फुलफिल हो जाती है कि नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेंदा है। तो इस पासे कार्बन देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कहते 8 नूं, मतलब आउटरमोस्ट शैल 8 इलैक्ट्रॉन आ गए, अष्टक कंप्लीट हो गया। सो फिर कार्बन देखो 4 इलैक्ट्रॉन की जरूरत होंगे इनू, क्योंकि नोबल गैस इस तो बाद जी है वो नियोन है, वह अटोमिक नंबर 10 है, मतलब 4 इलैक्ट्रॉन की इनू जरूरत है। सो 4 इलैक्ट्रॉन इन्हें 4 हाइड्रोजन के शेयर कर ले।
ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H2 ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ, HCl ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ HCl ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਅਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਆਇਨਸ, ਇਹ ਆਇਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਵੀਕ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਸੋ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਲਿਕੁਇਡਸ ਔਰ ਗੈਸਿਸ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀਕ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆ ਫਿਊ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਗਰ, ਯੂਰੀਆ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਕੁਛ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਸੋਲਿਡਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਫਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀਕ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵੀਕ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਸੋ ਦੇਅਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਲੋ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਦ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਇਨਸੋਲੇਬਲ, ਇਕੱਠਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਇਕੱਠਾ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਦ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਲੇਬਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨਾਰਮਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਉਹ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ। are insoluble in water and other polar solvents, but these are soluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, CCl4 etc. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵਸ ਲਾਈਕ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ 'ਚ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਰ 'ਚ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਵਾਟਰ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਵਾਟਰ 'ਚ ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੈਂਜੀਨ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਇਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨੌਨ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਆਰ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗਿਵ ਆਇਨਸ ਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।